नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो टी है गोटे पारिवारिक कहानी को नहीं जहाँकि परिवार भितर सबुठारु बड़ शत्रु। हाँ आज्ञा कथाटा आपण माने सुनिबा परे आपण मन भितर किछि ना किछि प्रभावित करि परिबो एटा मो मनर आशा। दर्शक बंधु गोटे परिवार रे बापा समेत भाई भौणी एवं माँ को नहीं गोटे परिवार चली थाए। परिवार रे हस खुशी शांति रे चली था। परिवार रे सब किछि भल मंद नहीं चलु थांती। परिवार समस्त सदस्य पिला माने पाठ पढ़ी सारला परे बापा पिला मानन को वैवाहिक जीवन आई जुगाड़ कर दियंती। वो भी बाहा ही जाए और झील भी बाहा ही जाए। पुओ झील बाहागर हो गला परे किछि वर्ष अतिबाहित हो जाए आ बापाटी देह असुस्थ कारण से संपूर्ण ये दुनिया को छाड़ी चली जाती। बिचरा माँ एवं भाई भौणी दुहे परिवार को नहीं चलु थांती। झीलटीए बाहागर कर दे थांती बापा आ झील सासू घर को चली जाए थे। आ पुओ बहु को नहीं आ निज माँ सहित से परिवार रे रहु थांती। दिनकर घटना पुओटी भल चाकरी करुथाए भल पैसा पाउथाए आ बापा भी कौन सी सरकार चाकरिया काम करे बहुत भल पैसा कमे बहुत भल घर द्वार करे किछि अभाव न थाए। परिवार रे सब किछि परिवार रे सब किछि जिनिस थाए। घर द्वार जमी बाड़ी बापा सब किछि जोगे दे चली जाई थांते। किछि दिन परे प्रत्येक दिन एवं मासकु थरे भीतर नहले 2 मास रे थरे एभली आकार रे जो भौणीटी को बाहागर दे थांती। प्रति मास रे भौणीटी बुलिवा को आसे। माँ को भाई भाउज को देखी सांगरे पुणी स्वामी को नहीं चली जाए झील किंतु तथापि घर कौन भी असुविधा सुविधा ये बाबद केवे झीलटी मुंड पुराए आ झीलटी आसिले माँ तार जेमती पिला बेले ताकू बड़ करथिले बापा माँ। झीलटी जेतेबेले परिवार को आसी बुला बुली करी जाउ थाए ता भितरे माँ बापा जेमती पिलाटी दिनरु ताकू लालन पालन करी मनुष्य करिथांती। झीलटी को सब बेले आसिले परिबा पत्र भल मंद हानि लाभ झील को जहाँ जहाँ दरकार है सब बेले माँ सब जिनस तुले दिए। गला बेले हाथ खर्च को गाड़ी खर्च को आ ज्वाई पाई सार्ट पैंट भल मंद एने तेने सब किछि जिनस को माँ जनक से झील हाथ रे दे दउ थाए। एमती किछि दिन चले झील आसु थाए। माँ झील को आवश्यक जिनस आवश्यक लुगा पटा एमती किछि दे नहीं चालू थाए। भाई भौणी सब संपर्क सब किछि स्थिर थाए किछि असुविधा न थाए। जेतेबेले परिवार रे भाउजटी आसिला भाउजटी जमा सही पार न थाए। परिवार भितरे झगड़ा हवा को आरंभ हो जाए। परिवार भितरे किछि द्वंद्व सृष्टि होवा को लागी पड़े। जेतेबेले झीलटी घर को आसी माँ ताकू भल मंद दियंती खाइबा को दियंती नहीं कि जाए यही सब कथा को देखी जे घर बहुटे थाए वो आगे मिछ सत गई लगे जुटे दुई थाए किंतु पुओटी किछि कहू न थाए। कारण बापा तो आमर सब किछि कर दे जाइछंती। मु तो मो पैसा रोजगार करी तुमको चलाउछि आ आम पाखे असुविधा बा कोट रहिला जेहेतु कि भौणी की हो माँ को हो कि भिणे की हो क्या किछि कहबार आवश्यकता बा कौन अछि। एई सब कथा भाभी पुओटी संपूर्ण चुप हो जाता है। किछि दिन परे दिन गड़ी चलला एमती झील मासे 2 मास घरे आसे
ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତି, ଗଲାବେଳେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ନେଇକି ଯାଏ। ଏଇ ସବୁ କଥା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ପରେ ବୋହୂଟି ସବୁବେଳେ ପୁଅ କାନରେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପୁଅଟିକୁ ବିଗାଡି ଦେଉଥାଏ। ଧୀରେ 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 ପରିବାରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହବାର ଲାଗିଲାଣି। ମା ଆଗରେ କହୁଥାଏ, ପୁଅଟିଏ ତୁ କାହିଁ ଦଉଛୁ, ସିଏ କାହିଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମର ଘରର ଜିନିଷ କଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବ, ଆମେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦବା, ସିଏ ତ ପର ଘରକୁ ଗଲାଣି, ଆମ ଘରେ ତାର ଅଧିକାର ବା କଣ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ଝାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମା ଜମା ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହୁନଥାଏ। ମା ଚୁପ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଝିଅ ଏମିତି ଆସିବା ଯିବା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅ କାନରେ ବି ବାଜିଲାଣି କି ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋ ବୋଉ ମତେ ଦେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ମୋ ପରିବାରରେ ଝଗଡା ହବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇ ସବୁ କଥା ଝିଅ କାନରେ ବି ପଡିଗଲା। ଦିନେ ଝିଅ କାନରେ ପଡିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅଟିଏ କିଛି ଭାଇ ଭାଉଜକୁ କହୁନଥାଏ, ଯେହେତୁ ତା ମା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଥାଏ। ଝିଅଟିର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ମା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଣେ ତେଣେ ସବୁ କିଛି ଯାହା ବି ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧି ଦିଏ, ସେ ନେଇକି ଯାଏ। ଘରେ ଝଗଡା ହୁଏ, ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଝିଅଟି ଜମା ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉନଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ମନ ଉଦାସ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଇକୁ କହୁନଥାଏ କିମ୍ବା ଭାଉଜକୁ ବି କିଛି କହୁନଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ସେଇ ଭାଇଟିର ଛୁଆଟିକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡନ୍ତି ଭାଇ ଭାଉଜ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଭଉଣୀ ଆସେ, ଭଉଣୀ ଉପରେ ପୁଣି ସେଇ ବିଗିଡା ନୀତି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୁଅନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ଭାଇର ହେଇଥାଏ, ଭାଇର ଛୁଆଟିକୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇ ପଡେ। ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, ଡକ୍ଟରଠୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟିର କଣ ହେଇଥାଏ କି ଭଉଣୀ ବି ଜାଣିନଥାଏ, କି ପୁଅ ବୋଉ ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବି ଜାଣି ପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟିକୁ ହେଇଛି କଣ। ଛୁଆଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡେ। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖି ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଯେତେ ଆମେ ଝଗଡା ଝାଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାଇର ଛୁଆଟାକୁ ଦେହ ଖରାପ ମାନେ ମୋ ମନ ଅଶାନ୍ତି ଯେମିତି ହଉ ରହିବ। ଏଇ ସବୁ କଥା ମା ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଥାଏ, ଛୁଆଟିକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ନେଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ସବୁ ବିକ୍ରି ହବାର ଲାଗିଯାଏ। ଯେହେତୁ ଛୁଆଟାକୁ କୋଉ ବେମାର ହେଇଛି ସେ କଥା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସେ କଥାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ବି କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ହେଇ ଚାଲେ, ପୁଅ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ବି ସରିଯାଏ, ଆଉ ମା ପାଖରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ଆଉ ବୋହୂ ପାଖରେ କିଛି ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। ଶେଷରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ସେଠି ଜୋର କି ପାଟି କରି ଭାଇ ଜଣକୁ କହେ କି ତୁ ଆସିଲୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ତୋ ଘରେ ଏଠି ଅଧିକାର ବା କଣ, ଆଉ ତୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ପୁଣି କଣ ଭାର ନେଇକି ବୋହିକି ନେଇକି ଯିବୁ କି, ତୋର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି, ତୋ ସଂସାରକୁ, ତୋ ପିଲା ବାପାକୁ ନେଇ, ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନେଇ ତୁ ତୋ ପରିବାରରେ ରହୁନୁ କଣ ପାଇଁ, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛୁ କଣ ପାଇଁ, ତୁ ଆମ ଘରରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଛୁ କଣ ପାଇଁ। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହବାର ଲାଗିଲା। ଝିଅଟି ବିଚରା ମନ ଦୁଃଖ କରି ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟି ଭାଇଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, ସେ ଛୁଆଟି ଅସୁସ୍ଥ ହବାର ଲାଗି ପଡେ। ବିଚରା ଭଉଣୀ ଜଣକ କିଛି କହିଲେନି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଉଣୀକୁ ଖବର ଆସିଲା କି ମୋ ଭାଇର ଛୁଆଟା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡିଛି,
ଆଉ ଭାଇ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ଭାଇ ପାଖରେ କୌଣସି ଜମି ବାଡି ବି ନାହିଁ, କି ଭାଇ ପାଖରେ କୌଣସି ଏଭଳି ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କି ଭାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋ ଭାଇର ପିଲାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣି ଭଉଣୀର ମନ ତତ୍ପର ହେଇ ପଡିଲା, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ଭଉଣୀଟି ଖୋଜିଲା ମୋ ଭାଇ ଗଲା ପରେ। ଭାଉଜ ପୁଣି ରାଗିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପୁଣି ଆସିଲା, ମୋ ଘରୁ ଭାର ନେଇକି ପଳେଇବ, ମୋ ଘରୁ ଖାଇଯିବ, ମୋ ଘରୁ ନେଇ ପଳେଇବ। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଭାଉଜ ବହୁତ କିଛି କଥା ଭାବିଦେଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ମେଡିକାଲରୁ ଫେରୁଥାଏ, ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଉଣୀ ଜଣକ ସେଇ ଘରେ ପଡିକି ରହିଥାଏ। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଭାଇକୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଭାଇକୁ ଭଉଣୀ କହିଲା, ଆଉ ଭାଇ ତୋ ଛୁଆଟାର ଦେହ ଖରାପ, ତୋ ଛୁଆଟା କଣ ମୋ ଛୁଆ ନୁହଁ? ଏ ଦୁନିଆରେ ଛୁଆ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ହେଲେ ଛୁଆ ମାନେ ତ ଭଗବାନ। ତୋ ଛୁଆଟାର ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ପରିବାରରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ତୋ ପାଖରେ ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସେ ଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିଛି, ଏଇ ରଖ। ପିଲାଟାକୁ ମଣିଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାଟା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ପରେ, ବରଂ ସୁବିଧା ହେଲେ ତୁ ଦେଲେ ଦବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ କହିଦେଇ ଭଉଣୀ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭାଇ ହାତରେ ବଢେଇ ଦେଇ ଗଲା। ସେଠି ମା ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ଭାଉଜ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅଟି ସିଏ ବି ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ଭଉଣୀ ବି ଠିଆ ହେଇ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖି ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭାଇ ହାତକୁ ଧରେଇ ଦେଲା, ହଠାତ୍ କିନା ଭାଉଜ ଜଣକ ଆସି ଭଉଣୀର ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ତୁମ ନାଁରେ ତୁମ ଭାଇ ଆଗରେ କେତେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି, ତମେ ନେଇଗଲ ଖାଇଗଲ କହି ବହୁତ କିଛି ତମ ନାଁରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛି, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଆଜି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତମେ ହିଁ ଆଣି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ତମେ ହିଁ ବଢେଇଲ। ଏ ଦୁନିଆରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଭଉଣୀକୁ ହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କିଛି ଉଲ୍ଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲି। ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇର ଅସୁବିଧାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡି ଯାଏ, ସେମାନେ ଜମା ସହି ପାରନ୍ତିନି। ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଲା ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଆମେ ପରିବାରରେ ଝିଅକୁ ବିଦାୟ କରି ସାରିଲା ପରେ, ଆମେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟ ପରିବାରକୁ ବିବାହ କରି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘରରୁ ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରକୁ ଆସେ, ପରିବାରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବାରର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ବନ୍ଧୁ, ଭଉଣୀ ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ ନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭାଇର ଅସୁବିଧାକୁ ଜମା ସହି ପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସେ ଜମା ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତିନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।